அக்கவுண்டிங் ரேஷியோஸோட எல்லா ஃபார்முலாஸ் அண்ட் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். இந்த வீடியோல நம்ம அக்கவுண்டிங் ரேஷியோஸ்ல லிக்விடிட்டி ரேஷியோஸோட நியூமெரிக்கல்ஸ் பார்க்கலாம். அண்ட் லிக்விடிட்டி ரேஷியோஸ்ல நம்மளுக்கு ரெண்டு மெயின் ரேஷியோ இருக்கு. ஒன்னு வந்து கரண்ட் ரேஷியோ, இன்னொன்னு லிக்விட் ரேஷியோ. First sum, current assets 10 lakhs, inventories 5 lakhs, working capital 6 lakh rupees, calculate current ratio. So current assets கொடுத்திருக்காங்க, inventories கொடுத்திருக்காங்க, working capital கொடுத்திருக்காங்க, current ratio calculate பண்ணும். Current ratio formula current assets divided by current liabilities. Okay, இப்போ current assets பாருங்க இங்க 10 lakh rupees கொடுத்திருக்காங்க, inventoriesம் கொடுத்திருக்காங்க. Current assetsல ஒரு part வந்து inventories. ஆனா questionல நம்மளுக்கு other current assets அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கல. other current assets கொடுத்து inventories கொடுத்தா அப்ப inventoriesயும் அந்த other current assetsயும் add பண்ணாதான் உங்களுக்கு current assets கிடைக்கும். Okay, இன்னொன்னு current assets கொடுத்திருக்காங்க excluding inventories கொடுக்கல. excluding inventoriesனா அப்ப இந்த current assetsல inventories இன்னும் include பண்ணலன்னு அர்த்தம். அப்ப அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், current assets ஓட inventories add பண்ணணும். பட் இங்க questionல current assets 10 lakhs, inventories 5 lakhs. இது just ஒரு informationக்கு கொடுத்திருக்காங்க. inventories 5 lakhs சொல்லி. So current assetsல இந்த inventories already include ஆயிடுச்சு. Again நீங்க inventories add பண்ணாதீங்க. Okay, இங்க எதுவுமே excluding அப்படிலாம் எதுவுமே கொடுக்கல. So நம்ம என்ன assume பண்ணிக்கிறோம், இந்த current assetsல inventories already add பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு assume பண்ணிட்டு இந்த inventories ignore பண்ணிடுங்க. ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு current assets இருக்கு. அப்புறம் working capital இருக்கு. பட் நம்மளுக்கு current liabilities இல்ல. அப்ப current liabilities எப்படி நம்ம calculate பண்ணலாம்? working capital formula வச்சு calculate பண்ணலாம். So workings போட்டுக்கலாம். current assets 10 lakhs கொடுத்திருக்காங்க, working capital 6 lakhs கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ working capital ஓட formula என்னது? current assets minus current liabilities. Okay, so இந்த formula வச்சு நம்ம current liabilities கண்டுபிடிக்கலாம். So current liabilities நம்ம equal to இந்த side எடுத்துட்டு போறோம், working capital equal to இந்த side கொண்டு வரோம். So current liabilities is equal to current assets minus working capital. So current assets எவ்வளோ? 10 lakh rupees and working capital 6 lakhs. So 10 lakhs minus 6 lakhs 4 lakh rupees நம்மளோட current liabilities. இப்போ current assets இருக்கு, current liabilities இருக்கு. இப்போ இதை இந்த formulaல substitute பண்ணிக்கலாம். So current assets 10 lakh rupees divided by current liabilities 4 lakh rupees. 10 lakhs divided by 4 lakh rupees நம்மளுக்கு 2.5 வரும். So அப்போ current ratio ஓட formula 2.5:1 ன்னு எழுதணும். ஏன்னா current ratioங்கிறது நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம்? பியூர் ரேஷியோவா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம். பியூர் ரேஷியோனா 1:1, 2:1 அந்த மாதிரி நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால இதை 2.5:1 எழுதுறோம். எப்படி அப்படின்னா இதையும் அதாவது டினாமினேட்டரி நியூமரேட்டர் கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா 10 lakhs 4 lakhs டிவைட் பண்ணும்போது 2.5 நம்மளுக்கு இங்க வரும். ஓகே, நியூமரேட்டர்ல 2.5 வரும். கீழே என்ன இருக்கும்? இந்த 4 lakhs டைப் அவுட் பண்ணீங்கன்னா 1 இருக்கும். So 2.5:1 நியூமரேட்டர்ல 2.5 இருக்கும். 4 lakhs டிவைட் பண்ணா நம்ம 1 ன்னு எழுதுவோம். So அப்ப 2.5:1 இதுதான் நம்மளோட current ratio. Second sum, trades payable 50,000 rupees, working capital 9 lakh rupees, current liabilities 3 lakh rupees. Calculate current ratio. Trades payable கொடுத்திருக்காங்க, working capital கொடுத்திருக்காங்க, current liabilities கொடுத்திருக்காங்க. Current ratio கண்டுபிடிக்கணும். Current ratio ஓட formula current assets divided by current liabilities. இங்க current assets இந்த questionல கொடுக்கல. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணும்? working capital formula வச்சு நம்ம current assets கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, அடுத்தது current liabilities. current liabilities 3 lakhs கொடுத்திருக்காங்க, trades payable 50,000 கொடுத்திருக்காங்க. previous sum மாதிரிதான். இங்க வந்து current liabilities trades payable one of the items. but இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு other current liabilities கொடுக்கல, இல்ல trades payable is excluded கொடுக்கல. so அப்போ நம்ம current liabilitiesல இந்த trades payable included எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? so இப்போ நம்ம வந்து first current assets calculate பண்ணிக்கலாம். அப்ப இந்த கேஸ்ல என்ன பண்ணும்? trades payable ignore பண்ணிடுங்க. ஏன்னா அது வந்து current liabilitiesல included அர்த்தம். ஏன்னா இங்க வந்து trades payable excluded கொடுக்கல, இல்ல other current liabilities கொடுக்கல. ஓகே, so இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? current liabilities 3 lakhs and working capital 9 lakhs கொடுத்திருக்காங்க. So working capital formula வச்சு நம்ம வந்து current assets calculate பண்ணலாம். So working capital is equal to current assets minus current liabilities. So இதை substitute பண்ணிக்கலாம். working capital 9 lakh rupees is equal to current assets நம்மளுக்கு தெரியாது, minus current liabilities 3 lakh rupees. இப்போ current liabilities இந்த 3 lakh minus 3 lakh வந்து இந்த side போச்சு அப்படின்னா 9 lakhs plus 3 lakhs is equal to current assets. So 9 lakhs plus 3 lakhs வந்து 12 lakhs தான் நம்மளோட current assets. இப்போ current assets தெரியும், current liabilities தெரியும். So formulaல substitute பண்ணிக்கலாம். So current assets 12 lakhs and current liabilities 3 lakhs. So 12 lakhs divided by 3 lakhs which is 4. Okay, இதை நம்ம ரேஷியோல எழுதணும். current ratio இதுல எழுதணும். அது pure ratioவா நம்ம express பண்ணுவோம். So அப்போ இதை
4:1 அப்படின்னு எழுதுறோம். ஓகே, ஸோ இதுதான் இதுக்கு சொல்யூஷன். Question: working capital 6 lakh rupees, total debt 27 lakh rupees, non-current liabilities 24 lakh rupees. Calculate current ratio. So questionல working capital, total debt, non-current liabilities கொடுத்திருக்காங்க. current ratio calculate பண்ணும். current ratio formula current assets divided by current liabilities. இப்போ questionல நம்மளுக்கு current assetsம் கொடுக்கல, current liabilitiesம் கொடுக்கல. அப்போ கொடுத்திருக்கிற informationனை வச்சு நம்ம இது current assetsம் current liabilitiesயும் calculate பண்ணும். So நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க? working capital, total debt, non-current liabilities கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, சோ இத வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? கரண்ட் அசெட்ஸ் அண்ட் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸை கால்குலேட் பண்ண போறோம். சோ இங்க பாருங்க, நம்மளுக்கு டோட்டல் டெட்னு கொடுத்திருக்காங்க, நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்னு கொடுத்திருக்காங்க. டெட்ங்கும் போது அது லைபிலிட்டி, மொத்த லைபிலிட்டியும் 27 lakhs கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், அதாவது லாங் டேர்ம் லைபிலிட்டிஸ் வந்து 24 lakhs கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, இப்போ இந்த டோட்டல் டெட்டுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. டோட்டல் டெட் அதாவது மொத்த லைபிலிட்டியும் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? கரண்ட் liabilities plus நான் கரண்ட் liabilities இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணா நம்மளுக்கு டோட்டல் டெட் கிடைக்கும். கரண்ட் liabilities plus நான் கரண்ட் liabilities இது ஒரு ஃபார்முலா. சோ டோட்டல் டெட் is equal to current liabilities plus நான் கரண்ட் liabilities. இப்போ இந்த டோட்டல் டெட் நம்மளுக்கு 27 lakhs தெரியும், நான் கரண்ட் liabilities 24 lakhs தெரியும். இதை இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா நம்ம கரண்ட் liabilities கண்டுபிடிச்சிடலாம். சோ 27 lakhs is equal to current liabilities plus 24 lakhs. இப்போ இந்த plus 24 lakhs இந்த சைட் போச்சுன்னா minus 24 lakhs ஆயிரும். So 27 lakhs minus 24 lakhs நம்மளோட current liabilities. So current liabilities is equal to 3 lakhs. இப்போ current liabilities கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்தது current assets calculate பண்ணோம். current assets கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு current liabilities இருக்கு, working capital இருக்கு. So working capital formulaல நம்ம இந்த current liabilities substitute பண்ணா current assets கிடைக்கும். So working capital is equal to current assets minus current liabilities. Okay. So இப்போ working capital எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க நம்மளுக்கு? 6 lakh rupees is equal to current assets minus 3 lakh rupees. Okay, so இப்போ நம்ம இது வந்து சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு current assets is equal to 9 lakh rupees அப்படின்னு கிடைக்கும். So இந்த current assets 9 lakhs இருக்கு, current liabilities 3 lakhs இருக்கு. So இதை வந்து என்ன பண்ண போறோம்? நம்ம substitute பண்ண போறோம். So current assets வந்து 9 lakhs, current liabilities 3 lakhs. So 9 lakhs divided by 3 lakhs 3 வரும். So இந்த current ratio நம்ம pure ratio express பண்ணோம். So current ratio is equal to 3:1. Fourth sum, current ratio 2.5, working capital 1,50,000 rupees, calculate current assets and current liabilities. Questionல நம்மளுக்கு current ratio கொடுத்திருக்காங்க, working capital கொடுத்திருக்காங்க. இதை வச்சு நம்ம current assetsம் current liabilitiesயும் calculate பண்ண சொல்றாங்க. ஓகே, நம்மளோட current ratio formula என்னது? current assets divided by current liabilities. இப்போ current ratioவையே நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. அதாவது current assets வந்து 2.5 and current liabilities எவ்வளவு? 1. ஓகே, current ratioங்கிறது எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம்? 2.5:1. அப்ப இந்த 2.5ங்கிறது எதை டினோட் பண்ணுது? current assets. ஓகே, and current liabilities அப்படிங்கிறது எது? இந்த 1. ஓகே, சோ இப்போ நம்மளுக்கு current ratio 2.5/1 வந்துருச்சு. சோ நம்ம first என்ன assume பண்றோம் அப்படின்னா current liabilities x ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ நம்மளோட current assets எவ்வளவு இருக்கும்? current liabilities x ன்னு இருந்தா current assets வந்து 2.5x. ஓகேவா? current liabilities வந்து x ன்னு இருந்தா current assets 2.5x, that is 2.5 times liabilities அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு current liabilities x ன்னு இருக்கு, current assets 2.5x ன்னு இருக்கு. அப்போ நம்மளுக்கு working capital இருக்கா? இந்த working capital formulaல இதை substitute பண்ணுவோம். So working capital is equal to current assets minus current liabilities. Okay, இப்போ working capital 1,50,000 rupees is equal to current assets 2.5x minus current liabilities x. இப்போ 1,50,000 is equal to 1.5x. 2.5x minus 1x ன்னு அர்த்தம். Okay, so 2.5x minus 1x is equal to 1.5x. இப்போ இந்த நம்ம x வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம். x is equal to 1,50,000 divided by 1.5. இங்க வந்து மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்கிறது ஈக்குவல் டு இந்த சைட் போகும்போது டிவிஷன் ஆயிடும். So 1,50,000 divided by 1.5. X is equal to 1 lakh rupees. இப்போ xங்கிறது என்னது? current liabilities. current liabilities அதை நம்ம x ன்னு எடுத்துட்டு இருக்கோம். அப்போ current liabilities நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம், which is 1 lakh rupees. Okay. இப்போ நம்மளுக்கு current assets 2.5x ன்னு தெரியும். அப்ப இந்த x வந்து இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? current assets கிடைக்கும். So current assets is equal to 2.5x. இப்போ இந்த x வந்து இந்த பிளேஸ்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கிறோம். So அப்போ 2.5 into 1 lakh.
2.5 into 1 lakhங்கிறது 2,50,000. அப்ப நம்ம current assets எவ்வளோ 2,50,000 rupees. Clear? இப்போ question திருப்பி repeat பண்ற இந்த solution. current ratio வந்து 2.5 கொடுத்திருக்காங்க. working capital 1,50,000 கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம current assets, current liabilities கண்டுபிடிக்கணும். current ratio வந்து current assets divided by current liabilities. current ratio எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 2.5 is to 1. okay current ratioங்கிறது 2.5ங்கிறது என்னது current assets. இதுக்கு பக்கத்துல எதுவுமே கொடுக்கலனா அப்ப அது current liabilities 1 ன்னு அர்த்தம். சோ இதை எப்படி எழுதுறோம் 2.5 by 1. அப்ப 2.5ங்கிறது என்னது current assets, 1ங்கிறது என்னது current liabilities. இப்ப இந்த current liabilities நம்ம x ன்னு எடுத்துக்கிறோம். current liabilities x அப்படின்னா current assets எவ்வளவு இருக்கும் 2.5x ன்னு இருக்கும். ஓகே இப்போ working capital formulaல இதை substitute பண்றோம். working capital 1,50,000 நம்மளுக்கு தெரியும். current assets இங்க என்னன்னு எடுத்திருக்கோம் 2.5x, current liabilities x ன்னு assume பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? so இப்போ 1,50,000 is equal to 1.5x. இப்போ இந்த 1.5 இந்த சைடு போச்சுனா மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்கிறது இந்த சைடு போச்சுனா டிவிஷன் ஆயிரும். so x is equal to 1,50,000 divided by 1.5. so x is equal to 1 lakh rupees. இந்த xங்கிறது என்னது current liabilities. அப்ப current liabilities 1 lakh rupees. அடுத்தது நம்ம current assets கண்டுபிடிக்கணும். either நீங்க வந்து இந்த ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணி அதாவது working capital is equal to current assets minus current liabilities அப்படின்னு போட்டு current working capital 1,50,000, current liabilities 1 lakh. இதை வச்சும் நீங்க current assets calculate பண்ணலாம். அப்படியும் பண்ணலாம். இல்லன்னா நம்ம இங்க என்ன எடுத்திருக்கோம் current assets வந்து 2.5x இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்ப current assets 2.5x னா இந்த x வந்து substitute பண்ணிக்கிறோம். so x ஓட வேல்யூ என்னது 1 lakh. so 2.5 into 1 lakh 2,50,000 வரும். இப்ப நம்ம current assets 2,50,000. Next sum, working capital 18 lakh rupees, trades payable 1,80,000, other current liabilities 4,20,000. Calculate current ratio. Working capital கொடுத்திருக்காங்க, trades payable கொடுத்திருக்காங்க, other current liabilities கொடுத்திருக்காங்க, current ratio கேட்டிருக்காங்க. current ratio ஓட formula என்னது current assets divided by current liabilities. இந்த questionல current assets கொடுக்கல, நம்ம calculate பண்ணோம். அடுத்தது current liabilities. current liabilities இங்க பாருங்க, other current liabilities கொடுத்திருக்காங்க. current liabilities யூஸ் பண்ணல, other current liabilities கொடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் trades payable கொடுத்திருக்காங்க. அப்பனா நம்ம current liabilitiesல வந்து இந்த other current liabilitiesங்கிறது one of the item, trades payableங்கிறது one of the item. அப்ப இந்த other current liabilitiesயும் trades payableயும் நம்ம add பண்ணாதான் நம்மளுக்கு current liabilities கிடைக்கும். ஓகே இங்க other current liabilities கொடுத்திருக்காங்க, நல்லா நோட் பண்ணுங்க. முன்னாடி ஒரு sum பார்த்தோம், அதுல வந்து வெறும் current liabilities கொடுத்திருந்தாங்க. அப்ப அது அப்படியே எடுத்துக்கிட்டோம். இதுல வந்து other current liabilities கொடுத்ததுனால நம்ம என்ன பண்ணும் trades payable add பண்ணாதான் நம்மளுக்கு current liabilities கிடைக்கும். so first நம்ம workings போட்டுக்கலாம். என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க working capital, trades payable, அதுக்கப்புறம் other current liabilities கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே so இப்போ இதை வச்சு நம்ம first என்ன calculate பண்ண போறோம் current liabilities calculate பண்ணலாம். current liabilities கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா working capital formula substitute பண்ணா நம்மளுக்கு current assets கிடைக்கும். so current liabilities is equal to trades payable plus other current liabilities. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு current liabilities கிடைக்கும். current liabilities என்னது 1,80,000 trades payable plus other current liabilities 4,20,000. so இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா நம்மளுக்கு 6 lakhs வரும். இதுதான் நம்மளோட current liabilities. அடுத்தது நம்ம இந்த current liabilities working capital formula யூஸ் பண்ணி current assets கண்டுபிடிக்க போறோம். so working capital is equal to current assets minus current liabilities. working capital எவ்வளோ 18 lakh rupees, current assets தெரியாது, current liabilities வந்து 6 lakh rupees. okay so 18 lakhs is equal to current assets minus 6 lakhs. இப்ப இந்த current liabilities இந்த சைடு போச்சுனா அதாவது மைனஸ்ல இருக்கிறது equal to இந்த சைடு போச்சுனா பிளஸ் ஆயிரும். so current assets is equal to 18 lakhs plus 6 lakhs which is 24 lakhs. so current assets நம்மளுக்கு தெரியும், current liabilities தெரியும். இப்ப இது இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். so current assets 24 lakhs divided by current liability 6 lakhs. okay so 24 lakhs divided by 6 lakhs நம்மளுக்கு 4 வரும். okay இப்போ நம்ம இத pure ratioல express பண்ணோம். so current ratio is equal to 4:1. Sixth sum, a company had current assets of 4,50,000 rupees and current liabilities of 2 lakh rupees. Afterwards, it purchased goods for 30,000 rupees on credit. Calculate current ratio after the purchase. Questionல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு கம்பெனி கிட்ட current assets 4,50,000 இருக்கு, current liabilities 2 lakh rupees இருக்கு. ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அந்த கம்பெனி goods purchase பண்ணியிருக்காங்க 30,000 rupeesக்கு and இதை creditல purchase பண்ணியிருக்காங்க. creditலனா இன்னும் பணத்தை immediate பே பண்ணா ஒரு future dateல பே பண்ணுவாங்க.
சோ கிரெடிட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்மள என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க, இந்த பர்ச்சேஸ்க்கு அப்புறம் கரண்ட் ரேஷியோவை கால்குலேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பர்ச்சேஸ்க்கு முன்னாடி கரண்ட் அசெட்ஸ் இவ்வளவு இருந்துச்சு, கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் இவ்வளவு இருந்துச்சு. ஓகே, பர்ச்சேஸ்க்கு அப்புறம் இப்ப நம்மளோட கரண்ட் அசெட்ஸும் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ்லயும் ஒரு ஆல்டரேஷன் வரப்போகுது. ஏன்னா குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க, அதுவும் கிரெடிட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும், கரண்ட் ரேஷியோவை கால்குலேட் பண்ணணும். இப்போ கரண்ட் ரேஷியோ ஃபார்முலா என்னது, கரண்ட் அசெட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வர்க்கிங்ஸ் போட்டுக்கலாம். நம்மளுக்கு என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க, கரண்ட் அசெட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க, கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் கொடுத்திருக்காங்க, அண்ட் குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, கிரெடிட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க 30,000க்கு. இப்ப பாருங்க, கரண்ட் அசெட்ஸ்ல 4,50,000 இருக்கு. இப்போ அவங்க குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ கரண்ட் அசெட்ஸ்ல ஸ்டாக் வருமா, அந்த ஸ்டாக் இப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பர்ச்சேஸ் பண்றாங்கன்னா என்ன அர்த்தம், அப்ப இந்த கரண்ட் அசெட்ஸ்ல ஸ்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இத இன்னும் இன்க்ளூட் பண்ணல. கரண்ட் அசெட்ஸ் 4,50,000 ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் இட் பர்ச்சேஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு அப்புறம் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப இந்த கரண்ட் அசெட்ஸ்ல இந்த ஸ்டாக் இன்னும் இன்க்ளூட் பண்ணல. சோ அப்ப கரண்ட் அசெட்ஸ்ல ஸ்டாக் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ நம்மளோட கரண்ட் அசெட்ஸ் என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். பர்ச்சேஸ்க்கு அப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். சோ கரண்ட் அசெட்ஸ் எவ்வளவு வரும், 4,50,000 plus 30,000, 4,80,000. இப்போ நம்மளோட கரண்ட் அசெட்ஸ் ஆஃப்டர் பர்ச்சேஸ். அடுத்தது கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் 2 lakhs கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் இந்த குட்ஸை வந்து எதுல பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க, கிரெடிட்ல. அதாவது யார்கிட்ட இருந்தோ பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க, அந்த சப்ளையர் கிட்ட இருந்து. அவங்களுக்கு வந்து 30,000 இன்னும் பே பண்ணல, கிரெடிட்ல வாங்கியிருக்காங்க. அப்ப அந்த சப்ளையர் யார் ஆயிருவாங்க, கிரெடிட்டார் ஆயிருவாங்க இல்லையா. அப்ப கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ்ல ஒரு ஐட்டம் என்னது, கிரெடிட்டார். ஓகே, தட் இஸ் ட்ரேட்ஸ் பேயபிள். ட்ரேட்ஸ் பேயபிள்ல ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்கு. ஒன்னு வந்து கிரெடிட்டார்ஸ் அண்ட் பில்ஸ் பேயபிள். சோ இங்க கிரெடிட்ல பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க, எந்த பில்ஸ் பேயபிளும் இஷ்யூ பண்ணல. சோ அந்த சப்ளையர் யார் ஆயிடுறாங்க, கிரெடிட்டார் ஆயிடுறாங்க. அப்ப கரண்ட் லயபிலிட்டிஸும் என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ்ல தானே கிரெடிட்டார் இருக்கு, அப்ப கிரெடிட்டாரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா. சோ அப்போ கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ்லயும் நம்ம என்ன பண்ணும், இந்த 30,000 ஆட் பண்ணும். So current liabilities is equal to 2 lakhs plus 30,000, which is 2,30,000 rupees. இப்போ நம்மளுக்கு after purchase current assets என்ன ஆயிடுச்சு, increase ஆயிடுச்சு 4,80,000 and current liabilities 2,30,000. இப்போ நம்ம current ratio calculate பண்ணலாம். Okay. So இப்போ வந்து நம்ம இதை substitute பண்ணிக்கிறோம். Current assets 4,80,000, current liabilities 2,30,000. So 4,80,000 divided by 2,30,000, which is 2.09. இப்போ இதை வந்து நம்ம pure ratioல express பண்றோம். So current ratio is equal to 2.09 is to 1. 7th sum, current liabilities of a company were 1,75,000 rupees and its current ratio was 2:1. It paid 30,000 to a creditor. Calculate current ratio after payment. So question என்ன சொல்லிருக்காங்க, current liabilities 1,75,000, current ratio 2:1 கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, இதுக்கு அப்புறம் கம்பெனி என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒரு கிரெடிட்டாருக்கு 30,000 rupees பே பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மள என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க, இந்த பேமெண்ட்க்கு அப்புறம் கரண்ட் ரேஷியோவை கால்குலேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்க கொடுத்திருக்கிற கரண்ட் ரேஷியோ வந்து பிஃபோர் பேமெண்ட். ஓகே, நம்மள கேட்டிருக்கிறது கரண்ட் ரேஷியோ ஆஃப்டர் பேமெண்ட். அப்பனா இந்த 1,75,000ல இந்த கிரெடிட்டார் 30,000 இன்னும் பே பண்ணலன்னு அர்த்தம். அப்ப இது பிஃபோர் பேமெண்ட். இந்த முன்னாடி கொடுத்திருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் என்னது, பிஃபோர் பேமெண்டோட கரண்ட் ரேஷியோ. இந்த கரண்ட் ரேஷியோ வச்சு நம்ம கரண்ட் அசெட்ஸை கால்குலேட் பண்ணலாம். அதாவது பிஃபோர் பேமெண்ட் கரண்ட் அசெட்ஸ் எவ்வளவு இருந்துச்சு அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகே, சோ இப்போ நம்மளோட ஃபார்முலா என்னது, கரண்ட் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் அசெட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிஃபோர் பேமெண்ட்ல நம்ம கரண்ட் அசெட்ஸ் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிப்போம். கரண்ட் ரேஷியோ எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, 2:1, which is 2/1 அப்படின்னு எழுதலாம். ஓகே, 2/1 is equal to current assets நம்மளுக்கு தெரியாது, divided by current liabilities 1,75,000. இப்போ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா நம்மளுக்கு கரண்ட் அசெட்ஸ் கிடைக்கும். அதாவது டிவிஷன்ல இருக்கிற அந்த 1,75,000 ஈக்குவல் டு இந்த சைட் போகும்போது நியூமரேட்டரோட மல்டிப்ளை ஆகும். அதே மாதிரி டிவிஷன்ல இருக்கிற இந்த 1 வந்து இந்த சைட் போகும்போது கரண்ட் அசெட்ஸோட மல்டிப்ளை ஆகும். சோ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, 2 into 1,75,000 is equal to current assets. 1 into current assets is current assets. ஓகேவா? சோ இப்போ current assets எவ்வளோ, 2 into 1,75,000, which is 3,50,000. இந்த current assets before payment. ஓகேவா? சோ இப்போ before payment நம்மளுக்கு current assets 3,50,000, current liabilities 1,75,000. இப்போ after payment நம்ம current ratio calculate பண்ணோம். அப்போ after payment நம்மளோட current assets எவ்வளோ இருக்கு, current liabilities எவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கணும். சோ இப்போ இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல பே பண்றாங்க இல்லையா கிரெடிட்டாருக்கு, பே பண்ணும்போது எதால பே பண்ணுவாங்க, கேஷால பே பண்ணுவாங்க.
ஓகே, சோ கேஷ்ங்கிறது கரண்ட் அசெட்ஸ்ல ஒரு ஐட்டம். அப்போ கரண்ட் அசெட்ஸோட வேல்யூ என்ன ஆகும்? கம்மியாகும். பே பண்ணும்போது கரண்ட் அசெட்ல இருந்து கேஷ் வெளிய போகுது. அப்ப இந்த 3,50,000ல இருந்து 30,000 rupees வெளியில போகுது. அப்ப கரண்ட் அசெட்ஸ்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த 30,000 மைனஸ் பண்ணணும். ஓகே, இப்ப யாருக்கு பே பண்றோம்? கிரெடிட்டாருக்கு பே பண்றோம். கிரெடிட்டாருங்கிறது யாரு? கரண்ட் லயபிலிட்டி. ஓகே, சோ கரண்ட் லயபிலிட்டில 30,000 குறைய போகுது. பே பண்ணிடுறோம் இல்லையா? அப்ப நம்மளோட லயபிலிட்டி குறையும் இல்லையா? அப்ப கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ்ல இருந்து நம்ம இந்த 30,000 மைனஸ் பண்ண போறோம். அது எப்போ நடக்கும்? பேமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் இது. கரண்ட் அசெட்ஸ் வந்து 30,000 குறையுது. அதே மாதிரி கரண்ட் liabilities 30,000 rupees குறையுது. So current assets is equal to 3,50,000 rupees minus 30,000 rupees which is 3,20,000. இது after payment. ஓகேவா? அடுத்தது current liabilities 1,75,000 rupees minus 30,000 rupees which is 1,45,000. இப்ப ஆஃப்டர் பேமெண்ட் நம்மளுக்கு கரண்ட் அசெட்ஸ் கரண்ட் liabilities கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்ப கரண்ட் ரேஷியோ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். சோ கரண்ட் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் அசெட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் liabilities. கரண்ட் அசெட்ஸ் எவ்வளவு? 3,20,000 rupees divided by current liabilities 1,45,000 which is 2.21. இப்ப இத நம்ம வந்து பியூர் ரேஷியோல எழுதுறோம். கரண்ட் ரேஷியோ ஆஃப்டர் பேமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2.21:1. Ratio of current assets 3 lakh rupees to current liabilities 2 lakh rupees is 1.5:1. The accountant of the firm is interested in maintaining a current ratio of 2:1 by paying off a part of the current liabilities. Compute the amount of the current liabilities that should be paid so that the current ratio at the level of 2:1 is maintained. Okay. So, இப்போ நம்மளுக்கு question என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Current assets 3 lakhs and current liabilities 2 lakhs and இதோட current ratio வந்து 1.5:1 கொடுத்திருக்காங்க. Okay. இந்த firm ஓட accountant என்ன நினைக்கிறாரு? இந்த ரேஷியோ 1.5:1 இருக்கு இல்லையா? அதை நான் வந்து 2:1 அப்படின்னு நான் கொண்டு வரணும். சோ 2:1 நான் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா கரண்ட் liabilitiesல ஒரு பார்ட் ஆஃப் த அமௌண்ட்டை நான் பே பண்ணணும். கொஸ்டின்ல என்ன கேக்குறாங்க? இந்த 2:1 கரண்ட் ரேஷியோ கொண்டு வரணும்னா எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் liabilities பே பண்ணணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் liabilities பே பண்ணணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. நம்ம கரண்ட் ரேஷியோட ஃபார்முலா என்னது? கரண்ட் அசெட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் liabilities. ஓகே, இப்போ கரண்ட் ரேஷியோ என்ன வச்சுக்கணும்ன்றாங்க? 2:1. இப்ப 2:1 இருக்கணும்னா நம்ம கரண்ட் liabilitiesல ஏதோ ஒரு அமௌண்ட்டை பே பண்ணணும். கரண்ட் liabilitiesல ஏதோ ஒரு அமௌண்ட்டை பே பண்றோம் அப்படின்னா கரண்ட் liabilitiesோட வேல்யூ என்ன ஆகும்? குறையும் இல்லையா? liability குறைஞ்சிரும்ல பே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க அந்த liabilityயை விட்டு வெளியே போயிடுவாங்க. சோ அமௌண்ட் கரண்ட் liabilitiesல இருந்து குறையும். அதே மாதிரி கரண்ட் அசெட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பே பண்றோம்னு சொல்லும்போது பேங்கோ கேஷோ மூலமா பே பண்றோம். கரண்ட் அசெட்ஸ்ல பேங்கும் இருக்கு கேஷும் இருக்கு. சோ பேங்கோ கேஷோ எதை வச்சு பே பண்றோமோ அந்த அமௌண்ட்டும் குறையும். ஓகே, அப்ப கரண்ட் அசெட்ஸ்லயும் வேல்யூ குறையும், கரண்ட் liabilitiesலயும் வேல்யூ குறையும். பட் எவ்வளவு குறைக்கணுங்கிறது தான் நம்மளுக்கு தெரியாது. எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் liabilities நம்ம பே பண்ண போறோங்கிறது தெரியாது. சோ அதனால என்ன பண்றோம்? நம்ம எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் liabilities பே பண்ண போறோங்கிறத அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். சோ அத வந்து x ன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். சோ let the amount of current liabilities to be paid வந்து x ஆ இருக்கட்டும். x ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து கரண்ட் அசெட்ஸ்ல இருந்து இந்த x வந்து குறையும், கரண்ட் liabilitiesல இருந்து இந்த x குறையும். இப்ப நம்ம கரண்ட் அசெட்ஸ் எவ்வளவு? 3 lakhs. அப்ப 3 lakhsல இருந்து ஒரு x குறையும். அதே மாதிரி 2 lakhs வந்து கரண்ட் liabilities, அதுல இருந்து ஒரு x குறையும். சோ இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். கரண்ட் ரேஷியோ இப்ப எவ்வளவு இருக்கணும்? ஆக்சுவலா இப்ப எவ்வளவு இருக்கணும்ன்றாங்க? 2:1. சோ 2/1 தான் நம்மளோட கரண்ட் ரேஷியோவா இருக்கணும். 2/1 வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த x வந்து கரண்ட் liabilitiesல இருந்து குறைக்கணும். சோ x குறைக்கிறோம் அப்படின்னா கரண்ட் அசெட்ஸ்லயும் அது குறையும் இல்லையா? சோ அப்போ கரண்ட் அசெட்ஸ் வந்து 3 lakhs minus x ஆயிரும். அதே மாதிரி கரண்ட் liabilities 2 lakhs minus x. இப்போ என்ன பண்றோம்? கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றோம். டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற 2 lakhs minus x நியூமரேட்டருக்கு இந்த சைடு, அதாவது ஈக்குவல் டு இந்த சைடு போகும்போது நியூமரேட்டரோட மல்டிப்ளை ஆகும். அதே மாதிரி 1 இங்க இருக்கிற டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் டு இந்த சைடு போகும்போது நியூமரேட்டரோட மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். சோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றோம். 2 into 2 lakh minus x is equal to 1 into 3 lakh minus x. இப்போ இதை சால்வ் பண்ணிக்கலாம். 2 into 2 lakhs 4 lakhs minus 2 into x 2x. ஓகே, is equal to இங்க 1 நால எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதே தான் வரும். சோ இங்க 4 lakh minus 2x is equal to 3 lakh minus x. இப்போ இதை அடுத்தது சால்வ் பண்றோம். சோ இங்க 4 lakhs minus 3 lakhs. 3 lakhs இந்த சைடு கொண்டு வரோம். 4 lakhs minus 3 lakhs is equal to minus x. minus 2x இந்த சைடு போகும்போது plus 2x ஆயிரும். So 4 lakhs minus 3 lakhsங்கிறது 1 lakh is equal to 2x minus x, x.
So X is equal to 1 lakh. இந்த Xங்கிறது என்னது? Amount of current liabilities to be paid. அததான் questionல கேட்டிருக்காங்க. Compute the amount of the current liabilities that should be paid so that the current ratio will be maintained at 2:1. Okay. So அப்ப இந்த Xங்கிறது என்னது? Current liabilities to be paid, which is 1 lakh rupees. Ninth sum, current assets 6 lakh rupees, inventories 1 lakh 20,000 rupees, working capital 5 lakh 4,000. Calculate quick ratio. நம்மளுக்கு current assets கொடுத்திருக்காங்க, inventories கொடுத்திருக்காங்க, working capital கொடுத்திருக்காங்க, quick ratio calculate பண்ண சொல்றாங்க. Quick ratio formula என்னது? Quick assets divided by current liabilities. Quick assets divided by current liabilities. இப்போ quick assets இந்த questionல கொடுக்கல. அதே மாதிரி current liabilitiesம் கொடுக்கல. கொடுத்திருக்கிற information வச்சு நம்ம quick assets and current liabilities calculate பண்ணணும். Okay. First நம்ம workings போட்டுக்கலாம். Quick assets ஓட formula என்னது? Current assets minus inventories minus prepaid expenses. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Quick assets is equal to current assets minus inventories minus prepaid expenses. இங்க current assets கொடுத்திருக்காங்க 6 lakhs. Inventories 1,20,000 கொடுத்திருக்காங்க. But prepaid expenses கொடுக்கல. So prepaid expenses நம்ம நில்லுன்னு எடுத்துக்கிறோம். இப்ப current assetsயும் inventoriesயும் substitute பண்ணிக்கிறோம். So 6 lakhs minus 1,20,000 நம்மளோட quick assets வந்து 4,80,000. Okay. So இப்ப நம்மளுக்கு quick assets கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்தது நம்ம current liabilities கண்டுபிடிக்கணும். Current liabilitiesக்கு நம்மளுக்கு current assets இருக்கு, working capital இருக்கு. அப்ப working capital formula வச்சு current assets கண்டுபிடிக்கலாம். So working capital is equal to current assets minus current liabilities. Working capital எவ்வளவு? 5,04,000. Current assets வந்து 6 lakhs minus current liabilities. So 5,04,000 is equal to 6 lakhs minus current liabilities. இதை solve பண்ணா நம்மளுக்கு current liabilities is equal to 6 lakhs minus 5,04,000 வரும். So current liabilities 96,000 rupees. So இப்போ நம்மளுக்கு quick assets கண்டுபிடிச்சிட்டோம், current liabilities கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இதை formulaல substitute பண்ணலாம். Quick assets 4,80,000 divided by current liabilities 96,000 rupees. 4,80,000 rupees divided by 96,000 rupees, which is 5. So quick ratio நம்ம pure ratio தான் express பண்ணோம். அப்ப quick ratio is equal to 5:1. 10th sum, current liabilities of a company are 6 lakh rupees. Its current ratio 3:1 and liquid ratio 1:1. Calculate the value of inventory கேட்டிருக்காங்க. Okay, current liabilities எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க? 6 lakhs. Current ratio வந்து 3:1. Liquid ratio வந்து 1:1. Liquid ratio நாலும் ஒண்ணுதான், quick ratio நாலும் ஒண்ணுதான், asset test ratio நாலும் ஒண்ணுதான். So liquid ratio 1:1 கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம வந்து inventoryயோட வேல்யூவை calculate பண்ணும். இந்த current assetsக்கும் quick assetsக்கும் உள்ள வித்தியாசமே current assetsல நம்ம inventory add பண்ணுவோம், quick assetsல inventoryங்கிறது கிடையாது. அப்ப current assetsல inventory இருக்கும், quick assetsல inventory இருக்காது. ஓகேவா? இப்ப first என்ன செய்றோம்? current liabilities இருக்கு, current ratio இருக்கு. இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு current assets first நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். Okay. So formula வந்து current ratio is equal to current assets divided by current liabilities. இப்ப current ratio எவ்வளோ? 3:1. That is 3/1 is equal to current assets நம்மளுக்கு தெரியாது, current liabilities 6 lakhs. So current assets divided by 6 lakhs. So 3/1 is equal to current assets divided by 6 lakhs. இப்ப இதை cross multiply பண்றோம். Okay. Denominatorல இருக்கிற 6 lakhs equal to இந்த side போகும்போது multiplication ஆயிடும். So 3 into 6 lakhs and denominatorல இருக்கிற 1 இந்த side போகும்போது நம்மளுக்கு numeratorோட multiply ஆகும். So 3 into 6 lakhs is equal to current assets. Current assets is equal to 18 lakh rupees. Okay, இப்ப current assets நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு. இப்ப liquid ratio எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க? 1:1 சொல்லியிருக்காங்க. Liquid ratio ஓட formula என்னது? Liquid assets divided by current liabilities. So liquid ratio நாலும் ஒண்ணுதான், quick ratio நாலும் ஒண்ணுதான், asset test ratio நாலும் ஒண்ணுதான். liquid assets நாலும் ஒண்ணுதான், quick assets நாலும் ஒண்ணுதான். ஓகேவா? So இப்போ நம்மளுக்கு liquid ratio is equal to liquid assets by current liabilities தெரியும். current liabilities 6 lakhs இருக்கு. liquid ratio நம்மளுக்கு தெரியும் 1:1. Okay. But liquid assets நம்மளுக்கு தெரியாது. liquid assets அப்படிங்கிறது என்னது? current assets minus inventory minus prepaid expenses தான் நம்மளோட liquid assets or quick assets. Okay. இப்போ இந்த question பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு prepaid expenses கிடையாது. So இது nil. இதை விட்டுருங்க. இப்ப நம்ம liquid assets இருக்கு இல்லையா? இந்த இடத்துல நம்ம current assets minus inventory substitute பண்ணிக்கலாம். liquid assets is equal to current assets minus inventory சொல்லி நம்ம substitute பண்ணிக்கலாம். இப்போ liquid ratio எவ்வளோ? 1:1. So 1/1 is equal to liquid assets பதிலா என்ன பண்றோம்? current assets minus inventory substitute பண்ணிக்கிறோம்.
So current assets minus inventory divided by current liabilities 6 lakhs. இப்போ இதை cross multiply பண்ணிக்கோங்க. 6 lakhs வந்து numeratorக்கு போகும்போது multiplication ஆயிடும். So 1 into 6 lakhs is equal to current assets எவ்வளோ அதை substitute பண்ணிப்போம். current assets வந்து நம்மளுக்கு 18 lakhs minus inventory. Okay. So 1 into 6 lakhs is 6 lakhs is equal to 18 lakhs minus inventory. So இந்த 18 lakhs equal to இந்த side போகும்போது minus ஆயிடும். 6 lakhs minus 18 lakhs is equal to minus inventory. So 6 lakhs minus 18 lakhs ங்கிறது minus 12 lakhs. Okay. Minus inventory. So minus and minus cancel ஆயிடும். அப்ப inventory is equal to 12 lakh rupees. Okay. So, இப்போ questionல நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்திருந்தாங்க? Current liability 6 lakhs கொடுத்திருந்தாங்க. Current ratio 3:1 கொடுத்திருந்தாங்க. இதை வச்சு first நம்ம வந்து current assets calculate பண்ணிட்டோம். Okay. அடுத்தது என்ன பண்றோம்? Liquid ratio 1:1 கொடுத்திருக்காங்க and inventory ஓட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. Current assetsக்கும் liquid assetsக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? Current assetsல inventory இருக்கும். Liquid assetsல inventory இருக்காது. Okay. So, first நம்ம liquid ratio ஓட formula எழுதுறோம். Liquid assets divided by current liabilities. Liquid ratio நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க 1/1 so அதை substitute பண்ணிக்கிறோம். Liquid assets நம்மளுக்கு தெரியாது. But liquid assets ஓட formula என்னது? Current asset minus inventory minus prepaid expenses. Prepaid expenses பத்தி இந்த questionல எதுவுமே பேசாதனால இதை ignore பண்றோம். Current assets minus inventory என்ன பண்றோம்? Liquid assetsக்கு பதிலா அங்க substitute பண்ணிக்கிறோம். So liquid assets is equal to current assets minus inventory. Okay. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? Current assets எவ்வளோ? 18 lakhs. So 18 lakhs minus inventory வரும். இந்த இடத்துல நம்ம cross multiply பண்ணிக்கிறோம். So இங்க 1 into 6 lakhs is equal to 1 into 18 lakhs minus inventory. So 1 into 6 lakhs ங்கிறது 6 lakhs, 18 lakhs minus inventory. இந்த 18 lakhs இந்த side போகும்போது minus ஆயிடும். So இங்க already minus inventory இருக்கு. அப்ப minus 12 lakhs is equal to minus inventory. Minus and minus cancel ஆனா inventory is equal to 12 lakhs கிடைக்கும். 11th sum, Moon Limited has a current ratio of 3.5:1 and quick ratio of 2:1. If the inventories is 24,000 rupees, calculate total current liabilities and current assets. Okay. So current ratio கொடுத்திருக்காங்க, quick ratio கொடுத்திருக்காங்க, inventories கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம current liabilities, current assets calculate பண்ணணும். இப்போ நம்மளுக்கு current ratio formula என்ன? Current assets divided by current liabilities. இந்த formulaல நம்மளுக்கு current ratio என்னன்னு தெரியும். But current assets current liabilities தெரியாது. Still என்ன பண்ண போறோம்? நம்ம இந்த current ratio மட்டும் இங்க substitute பண்ணிக்கலாம். So நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 3.5 divided by 1 is equal to current assets divided by current liabilities. இப்போ இதை cross multiply பண்ணா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 3.5 current liabilities is equal to current assets அப்படின்னு கிடைக்கும். 3.5 current liabilities is equal to current assets. அப்ப current assets எவ்வளோ? 3.5 current liabilities. இதே மாதிரி நம்ம quick ratioக்கும் பண்ணிக்கலாம். Quick ratio formula என்ன? Quick ratio is equal to quick assets divided by current liabilities. இப்ப quick ratio மட்டும் தான் தெரியும் நம்மளுக்கு. Quick assets தெரியாது, current liabilities தெரியாது. So quick ratio வந்து 2/1 is equal to quick assets divided by current liabilities. Again இத நம்ம வந்து cross multiply பண்ணா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது 2 current liabilities is equal to quick assets. So quick assets is equal to 2 current liabilities. Okay. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Current liabilities, current assets calculate பண்ணும். And நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது வந்து inventories 24,000 தெரியும். Quick assets ஓட formula என்னது? Current assets minus inventory minus prepaid expenses. Quick assets is equal to current asset minus inventory minus prepaid expenses. Quick assets எவ்வளோ? Quick assets வந்து இங்க 2 current liabilities. அப்ப quick assets இடத்துல 2 current liabilities substitute பண்ணிப்போம். Current assets எவ்வளோ? Current assets is equal to 3.5 current liabilities. அப்ப current assets எடுத்து நம்ம 3.5 current liabilities போடுவோம். Inventory எவ்வளோ? 24,000. So inventory 24,000 substitute பண்றோம். Prepaid expenses பத்தி question ஒண்ணு கொடுக்கல. So அது nil. Okay. இப்ப substitute பண்ணிக்கலாம். 2 current liabilities is equal to 3.5 current liabilities minus 24,000. Okay. இப்போ இதை நம்ம solve பண்ணா நம்மளுக்கு 1.5 current liabilities கிடைக்கும். அதாவது 3.5 current liabilities minus 2 current liabilities 1.5 current liabilities is equal to 24,000 அப்படின்னு கிடைக்குது. இப்போ இது வந்து மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்குல்ல, அப்போ இந்த 1.5 equal to இந்த சைட் போகும்போது டிவிஷன் ஆயிடும். So current liabilities is equal to 24,000 divided by 1.5. Current liabilities is equal to 16,000 rupees. நம்மளுக்கு current liabilities கிடைச்சிச்சு. So first part of the question முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது current assets நம்ம calculate பண்ணும். So current assets எப்படி நம்ம calculate பண்ணுவோம்? நம்மளுக்கு இங்க current assets is equal to 3.5
current liabilities தெரியும். அப்போ இந்த current liabilities placeல நம்ம இந்த 16,000 substitute பண்ணா நம்மளுக்கு current assets கிடைக்கும். So 3.5 current liabilities is equal to current assets. 3.5 into current liabilities எவ்வளோ 16,000 is equal to current assets. So current assets is equal to 56,000 rupees. Okay, so in the sum mode answer current liabilities 16,000 rupees and current assets 56,000 rupees. 12th sum total assets 11 lakh rupees, fixed asset 5 lakh rupees, capital employed 10 lakh rupees. There were no long term investments. Calculate current ratio. So question la நம்மளுக்கு total assets வந்து 11 lakhs கொடுத்திருக்காங்க, fixed assets 5 lakhs கொடுத்திருக்காங்க, capital employed 10 lakhs கொடுத்திருக்காங்க and long term investments எதுவும் கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க. current ratio calculate பண்ணும். current ratio formula என்னது current assets divided by current liabilities. நம்மளுக்கு questionல current assets பத்தியும் கொடுக்கல, current liabilities பத்தியும் கொடுக்கல, current ratio பத்தியும் கொடுக்கல. So கொடுத்திருக்கிற information வச்சு நம்ம current assets current liabilities calculate பண்ணணும். Okay, so first workings போடுறோம். இங்க வந்து total assets கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, total assets அப்படிங்கிறது formula என்னது, fixed asset current asset சேர்ந்தது தான் total assets. fixed assets plus current assets தான் சேர்ந்தது total assets. இப்போ இதுல நம்ம இந்த total assets 11 lakhs, fixed assets 5 lakhs நம்ம substitute பண்ணா நம்ம current assets கண்டுபிடிச்சிடலாம். So total assets எவ்வளோ 11 lakhs, fixed assets 5 lakhs plus current assets. இப்போ இதை solve பண்ணா நம்மளுக்கு current assets is equal to 11 lakhs minus 5 lakhs கிடைக்கும். So current assets is equal to 6 lakh rupees. Okay, இப்போ current assets கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இந்த numerator முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது current liabilities. current liabilities ஓட formula வந்து இங்க நம்மளுக்கு total assets கொடுத்திருக்காங்க, capital employed கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, அப்ப நம்மளோட current liabilities formula total assets minus capital employed. Okay, capital employed அப்படின்றது வந்து debt plus equity தான் நம்ம capital employed ன்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஒரு balance sheet ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. balance sheetல asset sideோட மொத்த total வந்து 11 lakhs கொடுத்திருக்காங்க. Okay, balance sheetல asset sideோட மொத்த total, okay, full total எவ்வளோ 11 lakhs கொடுத்திருக்காங்க. and capital employedங்கிறது என்ன சொன்னேன், debt. debtங்கிறது borrowings. so அது ஒரு liability. debt plus equity. equityங்கிறது share capital, reserves and surplus சேர்ந்தது தான் equity. okay, அப்ப share capital, reserves and surplus எங்க வரும், liabilityல வரும். okay, so அப்போ நம்மளுக்கு capital employedங்கிறது என்னது, debt plus equity. debtம் equityயும் எந்த side வரும், liability sideல வரும். and current liabilities எங்க வரும், liability sideல வரும். இப்போ நீங்க அப்படியே கற்பனை பண்ணிக்கோங்க, liabilitiesல உங்களுக்கு வந்து capital employed, that is debt, equity சேர்ந்து நம்மளுக்கு 10 lakhs கொடுத்துட்டாங்க. current liabilities நம்மளுக்கு தெரியாது. அப்ப நம்மளுக்கு total liabilities எவ்வளவுங்கிறது balance sheetல தெரியாது. ஆனா total assets நம்மளுக்கு தெரியும் 11 lakhs. அப்ப total assets என்னவோ அதே தானே total liabilitiesம், liabilitiesக்கும் அதே total தானே வரும் 11 lakhs. ஓகே, இப்போ அது இந்த liability side மட்டும் பாருங்க. liabilitiesல நம்மளுக்கு capital employed இருக்கு, current liabilities இருக்கு. capital employed எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, 10 lakhs கொடுத்திருக்காங்க. சோ அந்த liabilitiesல கற்பனை பண்ணுங்க, நீங்க capital employed 10 lakhs போட்டுட்டீங்க. ஓகேவா, current liabilitiesம் இருக்கு, ஆனா current liabilities என்னன்னு தெரியாது. பட் total liabilities, அதாவது total assets ஓட total தான் liabilities ஓட totalம், அது உங்களுக்கு தெரியும் 11 lakhs. இப்ப இந்த 11 lakhsல இருந்து நீங்க இந்த capital employed 10 lakhs minus பண்ணா உங்களுக்கு missing figure current liabilities கிடைக்குமா, அததான் இங்க பண்றோம். okay, so current liabilities is equal to total assets minus capital employed. current liabilities is equal to total assets minus capital employed. இப்போ current liabilities is equal to total assets எவ்வளோ 11 lakhs minus capital employed 10 lakhs. so current liabilities is equal to 1 lakh rupees. இப்போ current assets கண்டுபிடிச்சிட்டோம், current liabilities கண்டுபிடிச்சிட்டோம், இதை formulaல substitute பண்ணிக்கலாம். so current assets 6 lakhs divided by current liabilities 1 lakh which is equal to 6. நம்ம current ratio pure ratio express பண்ணும். so current ratio is equal to 6:1. இந்த வீடியோல நம்ம liquidity ratios ஓட numericals பார்த்தோம். liquidity ratio ஓட ரெண்டு important ratio, current ratio and quick ratio. so இதில பேஸ் பண்ணி நம்ம sums பார்த்திருக்கோம். ஃபார்முலாவை தரோவா இருங்க, அப்போ உங்களுக்கு sums எப்படி கொடுத்தாலும் உங்களால சால்வ் பண்ண முடியும். hope உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். thanks for watching the video.